जीरकपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जीरकपुर पुलिस द्वारा देर शाम प्रभात गोदाम एरिया में गुप्त सूचना के आधार पर दवाइयां बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई। फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां, आयुर्वेदिक दवाइयां, फूड सप्लीमेंट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुला दवाइयों की जांच करवाई तथा प्रथम जांच में पाया गया कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के उलट दवाइयों की बड़ी खेप तैयार की जा रही है और पिछले कई सालों से फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं। बता दें कि एक फैक्ट्री के सैंपल पहले भी भर गए थे, जो सैंपल गलत पाए जाने पर फैक्ट्री पर 16 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं आज 6 घंटे तक चली छापेमारी के दौरान दोनों विभागों ने दवाइयों एवं अन्य प्रोडक्ट्स के सैंपल एकत्रित किए और 2 में से एक फैक्ट्री को सील कर दिया। सील की गई फैक्ट्री में बिना किसी वैध लाइसेंस और बिना किसी मापदंड के गंदगी भरे माहौल में दवाइयां, जिनमें कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, फूड सप्लीमेंट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे। वंदे भारत जीरकपुर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। मूरियाँ ये सब दिखानी है। बोरिया लेकिन कोई भी 5 चीज़ें ले लो, 5 सैंपल ले लो बस, जितने ज़्यादा फोटोज वगैरह बढ़िया हो ना, लेबल्स ले लो सैंपल। सर ब्लेंडर तो डर लगा पता ये कॉपी डाला के मर्जी से फार्मेसी का माड़ा हाल था बैच वाइज रजिस्टर नहीं पेश कर बैच वाइज आप बना देते ना पैकिंग वाला सिस्टम भी अपन मशीन में हाँ चलिए बंद करते सर आज गोडाउन एरिया 'ਚ 2 फैक्ट्रियां ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਜਲਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਆਈਪੀਐਸ ਮੈਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲਸ ਲਿਫਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਅਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਲਥ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਿਊਟਰਾਸਿਊਟੀਕਲ ਆਈਟਮਸ ਵੈਦਰ ਦੇ ਆਰ ਅਪਰੂਵਡ ਔਰ ਨਾਟ। ਸੈਂਪਲਸ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸੈਂਪਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ पेनल्टीज होंगे, फिर कंपाउंडिंग होगी, फिर अमाउंट जो है बढ़ेगी। सर कहीं ना कहीं ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं है कि, या कहीं ना कहीं फूड सेफ्टी की लापरवाही है कि दोबारा जो फैक्ट्री सील कर दी गई उसके बाद दोबारा वही व्यक्ति वो दोबारा फैक्ट्री को संचालित कर रहा है। देखिए इसमें ये तो नहीं कहूँगा कि सील कर दी गई, पेनल्टीज लगी हैं। सैंपल फेल हुआ तो उसकी जो भी उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस थी, जो या ये कह सकते हैं हम जो गवर्नमेंट के नियम थे जिसके अकॉर्डिंग उसको जितनी पेनल्टी होनी थी उसको मैक्सिमम पेनल्टी लगी है, पेनल्टी उसने भर दी होगी, बस दिस इज ऑल। सील का मुझे नहीं पता कि कभी सील हुई है या नहीं हुई है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਫਾਈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਦੀ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਉਹਦਾ ਸਬਸਟੈਂਡਰਡ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਸੈਂਪਲ ਅਨਸੇਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪ ਟੂ 7 ਇਅਰਸ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। सर जैसे कि जीरकपुर के पवाद में और भी कई फार्मा कंपनीज हैं, उनके लिए आप क्या सख्त एक्शन आगे लिया जाएगा आपकी तरफ से, या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से पहले कोई इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नहीं पहले क्यों, ऐसा नहीं है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले ही हमने उसके सैंपल्स लेकर, एक्चुअली में ये जो प्रीव्यू है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीव्यू होता है। यहाँ पर एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तरह से हमको बुलाया गया तो हमने कार्रवाई की है। तो बेसिकली जो हेल्थ सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर है या जो इस तरह के काम को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीव्यू में आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम इसको रेगुलेट करती है। लेकिन अगर वो कोई चीज़ बाहर अगर बिक रही है तो वो हमारे प्रीव्यू में, तो सैंपल्स हम रेगुलरली ले रहे हैं। मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो जब किसी को पेनल्टी लगती है, अभी लास्ट मंथ तो तकरीबन 6 से 7 फर्म्स को पेनल्टी लगी है, एडीसी कोर्ट की तरफ से पेनलाइज किया गया है। क्या इनके पास कोई वैलिड लाइसेंस है? लाइसेंस सबके पास है जो अब तक हमने देखा है, पर उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि वेदर द अप्रूवल ऑफ एवरी प्रोडक्ट इज नॉट देयर और नॉट, वो हमें सारे रिकॉर्ड चेक करके ही पता लगेगा। फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज मैन्युफैक्चरिंग 20 आइटम्स, तो उसके पास 20 आइटम्स की अप्रूवल है या नहीं, ये डॉक्यूमेंट चेक करके पता लगेगा। पेनल्टी लगने के बाद भी मतलब लाइसेंस रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है? नहीं, उसमें ये होता है कि फर्स्ट टाइम अगर पेनल्टी लगती है, सेकंड टाइम वो बढ़ा के लगती है, और फिर उसके बाद अगर वो बार बार नहीं वो चीज़ वो फॉलो कर रहा है या नहीं सुधरता, फिर उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है। ਸਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ? देखो प्राइमा फेसिया ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਸੈਂਪਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਿਫਟ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਡਮ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਸੈਂਪਲਸ, ਵੀ ਆਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਇਟ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਦ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੇ ਸਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? फ्रॉम फूड डिपार्टमेंट नहीं, वी विल डू आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ द सैंपल्स। ਅੱਜ ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2026 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਰ 6:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਮ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫਿਸ ਗਜ਼ਲਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਿਨੋਸਟ ਕੇਅਰ ਨਾਮ ਦੀ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡਰਮਸ 'ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਪਈ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਪੈਕਿੰग ਹੋ ਰਹੀ है। कुछ ਇੱਥੇ ऑयल ਦੀ मशीन लगी हुई है जिससे लिक्विड फॉर्म हो रही है। मैम आपके रिकॉर्ड्स में इस फार्मा के अंदर जो कंपोजिशन है और भी कई तरह की चीजें हैं, वो क्या आपके रिकॉर्ड्स में? हमारी जो फॉर्मुलेशन होती है, जैसे किसी फर्म ने लाइसेंस लिया, सबसे पहले लाइसेंस हम फॉरवर्ड करते हैं अपने स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, वहाँ से अप्रूव होता है लाइसेंस, फिर वो फॉर्मुलेशन अपने फॉर्मूले अप्रूव कराती है फर्म जो होती है। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ? लाइसेंस नंबर है,
ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿੰਨੀ- ਨੰਬਰ ਹੈ 908 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ 2022 ਚ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ 5 ਬਣਾਉਣ ਸਾਲ ਦਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਮੈਮ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50-60 ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਮੈਡੀਸਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਡਾਕਟਰ ਮੰਜੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਿਟਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਦਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਮ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਓਨਰ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਹੀ ਕਾਂਟ ਪ੍ਰੂਵ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਡਿਊ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫਰਮ ਜੋ ਡਾਕਟਰ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਮੈਮ ਉਹ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਕਲੀ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਪਲਸ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਸੈਂਪਲ ਸਾਰੇ ਕੱਲ। ਜੋ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਨਕਲੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਟੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਡਾਊਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਤ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ 2 ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲੀਗਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚ ਆਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਇਲ, ਸਿਰਪਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਲੇਬਲਸ ਲੰਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਈਵਨ ਖੁੱਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈ। The point is ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਖੁੱਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਡਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵਿਦ ਇਟ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਔਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟਸ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਫਿਸਰ ਐਂਡ FSSAI ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫਿਸਰਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖਿਆ। ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣਗੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਕਿੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀ? ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੂਸਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਵੰਸ ਵੀਲ ਗੈਟ ਦ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਰਮ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਵੀਲ ਗੈਟ ਦ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚੇਨ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਰ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਆਨਸਰ। ਹੀ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬਿਲਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੱਕ ਗਡਾਊਨ ਏਰੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਮੈਂਟ ਫॉर ਸਟੋਰੇਜ ਓਨਲੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟਸ ਅ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਔਰ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਸਿਵਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਜਸਟ ਗੈਟ ਇਟ ਫਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।